प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं जोगा सिंह खीवा, डायरैक्टर सुखन और रंगमंच रजिस्टर्ड पटियाला, पेश कर लग्या हाँ करतार सिंह दुग्गल जी का लिखा हुआ सोलो नाटक उपरली मंजिल। मेम साहब स्टेशन गए ने अपने महबूब ਨੂੰ विदा ਕਰਨ ਲਈ। इश्क आप टुर के गया है अपनिया सदरां दी आहुति देने वास्ते। मेम साहब स्टेशन गए ने आखिरी बार अपने महबूब के हत्थां नूं निग नाल एक पराए मर्द के पोटियां नूं सहलाउण लई। मेम साहब स्टेशन गए ने आखिरी बार अपनिया मंद मातियां अखां नाल किसे पराए मर्दियां पलकां हेठ सुपने जगाउण लई। मेम साहब स्टेशन गए ने आखिरी बार अपने एक पत्नी दियां बुलियां नूं किसे पराए मर्द दे स्पर्श नाल नापाक कराउण लई। जिवें किसे टहनी ते कोई अल ना पाए ते हेठों टहनी कड़क जाए, जिवें हनेरा आप किसे दी दिल दी कलक ते हस्त पवे फुट निकले, जिवें कोई गुमराह किसी बंद गली विच आके रुक जाए। मेम साहब स्टेशन गए ने क्योंकि अज उसका ढोल छपाई जा रहा है दूर, बहुत दूर, जिथे तड़ तड़ गोलियां दी वर्खा हुंदी है, जिथे बंबां दे बदल आके फड़दे ने ते लहू दियां नहरां वग तुरदियां ने, जिथे मौत दी फुकार अफसर ते माथे फर्क नहीं जानदी, जिथे अजल रड़कदी फिरदी है, उन्हां नूं जिन्हां दे घर रोण वाला कोई नहीं ते उन्हां नूं जिन्हां लई जिन्हां दे गवांढियां दी त्रिमतां अपने खवंदां नूं अपने बच्चियां नूं छड्ड के अखां विछाई रखदियां ने राहां ते। कदी इंज होया कि ईदम आदम तो कदी इंज होया है कि कोई 35 साल दी पत्नी मुड़ इश्क करन लग पवे। कदी इंज होया है कि कोई 3 बच्चियां दी मां किसे पराए मर्द लई पागल हो पवे। कदी किते इंज होया सुनिया है कि 15 साल एक छत हेठ वस के कोई किला तोड़ा जाए। राजीए तू मैनू उदों ना छड्डिया जदों एक डंग दी रोटी खाण लई साडे कोल हुंदी सी ते दूजे डंग दी रोटी नहीं सी हुंदी। तू अपने बच्चियां नूं लोरियां गा गा के परचाउंदी हुंदी सै, लोरियां जिन्हां विच तू अपने प्यो राजे दे गुण गा गा नहीं सी थकदी। जदों अपनी अखां विचों फुट निकले हंझू तू हस हस के मैं तो लुकाउंदी सैं। अपनियां मुस्कानियां खडाउंदी सैं, मेरे मत्थे ते फट नहीं सै वेख सकदी। राजीए तू मैनू उदों ना छड्डिया जदों जदों पलंग ते पिया मैं तख्ते दा तख्ता हो गया सां। डॉक्टर तेनू कुछ कहते सन, मैनू कुछ, जदों मेरे नहीं सी कोई तुकदा मेरियां गंदियां कीतियां चादरां नूं तू तो नहीं सै रजदी। मेरे गिले कीते कपड़े तू बदल बदल नहीं सै थकदी। मेरे फेफड़ियां
ਮੇਰੇ ਪੇਪੜੀਆਂ ਜੰਮੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚੁੰਮਦੀ ਸੈਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਲਡਾਉਂਦੀ ਸੈਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਸੈਂ। ਤੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਜਾਗ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਮਹੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਕਰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਗੀ। ਰਾਜੀਏ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਮੁੜਦਾ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਰਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਜੇ ਮਿਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਦੇ ਚੁੰਮਣਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਰੇਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਵੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਮਦਹੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਲੜ ਕੜਾਉਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੈਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਤੱਕ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਉਸਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਮ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸਕਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਵੱਲ ਅੱਖ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਰਾਜੀਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੁਸਾਫਰ ਕੋਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸ਼ੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਗੁਜ਼ਰਨ ਸੁਸਤਾਨ ਲਈ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਪਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਕ ਤੇ ਵਹਿ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪ ਮੁਸਾਫਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਇਨ ਬਿਨ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਇਨ ਬਿਨ ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਕਾਠ, ਇਨ ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹੱਸਦੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਤੁਰਦੀ ਏ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਪਲ ਪਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਤੱਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਦੂਜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਲੀਆਂ ਖਿੜਕਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼ੋਅ ਲਈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਹਾਲ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਰਾਜੀਏ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਉਂਝ ਦੇ ਉਂਝ ਬੰਦ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਧਰਮ ਨਿਆਂ ਕਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਿਆ। ਅੱਜ 1.5 ਵਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੜੇ ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੋਪੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘ ਨਹੀਂ, ਠੰਡ ਠੰਡ ਠੰਡ, ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਣਟੁਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਕੱਕਰ ਦੀ ਠੰਡ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜੇ ਗਏ ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਠੰਡ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਝੁੱਗੀ ਦੀ ਸੱਜਰੀ ਪਈ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਠੰਡ, ਫੁੱਲ खुशबू रहत, शो बेजान बेमक्कत बेशक्कत, मुस्कुराहट फीकी,
बेअर्थ, हास्यहीन। बसंत का दिन सी ਉਹ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਸਾਲ ਉਹ ਫੌਜੀ ਕਪਤਾਨ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਇਤਨਾ ਚਿਰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਨ ਮਿਨ ਕਣੀਆਂ ਵਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਚਿੱਕੜ ਹੀ ਚਿੱਕੜ ਸੀ ਚੌਹੀ ਪਾਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਲਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਬੂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਅਰਦਲੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਟਰੰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਅਰਦਲੀ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਧੁੱਪ ਰਿਹਾ ਸਿਗਾਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਉਹ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੜ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰੀਮਤ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਚਾਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਲੀਦਾਰ ਦੁਪੱਟਾ ਮੁੜ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਮੁੜ ਤਿਲਕ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਿੜਕੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖਿੜਕੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸਾਰਾ ਇਵੇਂ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਿਗਾਰ ਦੀ ਨਿੰਮੀ ਜਿਹੀ ਸੁਗੰਧ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਸ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਿਗਾਰ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀ। ਓਲੇ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸਿਗਾਰ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜੰਮ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਸਿਗਾਰ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਦੰਦ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਿਨ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ, ਅਲਗੇਰਾ ਦਿਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਿਗਾਰ ਦੀ ਨਿੰਮੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ। ਚਾਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਕੀਏ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਸਕਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੌਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਗਾਰ ਦੀ ਨਿੰਮੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ। ਆਪਣੇ ਫੁੱਲਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਖਿੜਕੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੀੜ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਸਿਗਾਰ ਦੀ ਉਹ ਨਿੰਮੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਦੀ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਲਦਾ, ਨਿਸਫਲ, ਬੇਕਾਰ, ਬੇਅਰਥ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਮੈਂ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਕੀ ਪੀਣਾ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿਗਾਰ ਪੀਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਸਿਗਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਤਨ ਬਦਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਮੁੜ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਖਲ ਕਲੀਨ ਨੂੰ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਦਾਗ ਕਲੀਨ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਸਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਦਮਸਤ ਲੜ ਖੜਾਉਂਦੇ ਬਹਿਕ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤੀ ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੱਕੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਲਝੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਖੋਈ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਖਿਜੀ ਕਾਲੀ ਉਕੜਦੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਮ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਤਿਅੰਤ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਟੱਪਣ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ
ਇਹ ਖਲੋਤੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੀ ਪਾਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਟਿਕ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਘਰ ਮੁੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀ ਜ਼ਰਦ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਕੱਲ ਮੁਕੱਲੀ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਏ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਈ ਗਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਲੰਗ ਤੇ ਜਾ ਪਈ। ਉਸ ਦੇ ਹੰਝੂ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਰੋਈ ਜਾਏ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਘਿੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ? ਬੇਵਸ, ਬੇਜਾਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਟਕਾਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਆਹਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਤੜਫਦਾ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਕਰਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੇਰ ਥੋੜਾ ਡੁੱਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਈ। ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਵਸਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਵੰਦ ਨੇ ਕੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੇ ਕਿੰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੁੱਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਦੀ ਪਾ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਟਵਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਕਟੇ ਹੋਏ ਵਾਲ ਵੇਖੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਗ ਖੁੱਸ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕਦੀ ਕੋਈ ਛੁਰੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕਲਿਉ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਕਦੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਠੰਡਾ, ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਮੁਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਏ। ਸਭ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨੂੰ ਸਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨੂੰ ਸਲਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਔਰਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਲੜਕਿਆ। ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਟੱਡ ਮੈਂ ਨਿਸਫਲ ਦੂਰ ਡੂੰਘੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਟੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਜਾਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਕਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਏ। ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਹੱਸਦੀਆਂ ਝੱਗ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦੇ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਿੱਘ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਲਦੇ ਰਹੇ।
ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਨੱਠ ਨੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤੇਜ਼ੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦੀ। ਗਵਾਂਢੀ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰੀਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਲੱਬ ਤੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਗੱਲ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਬਰੇ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਜਨ ਨੇ ਸੀਟੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਜਨ ਸੀਟੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਰਨ ਤੁਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਤਰਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਗ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਸੰਗ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਰੰਡ ਟੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਰੰਡ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਕਲਾਵੇ ਅੱਜ ਸੁੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਧੁਖਦੀ ਹੋਈ, ਫੁੰਕਾਰਦੀ ਹੋਈ, ਨਿਖੋੜਦੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਗਲੇ ਹੋਏ ਖਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਸੀਨੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਭੇਤ ਲੱਖ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੱਖ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਮਾਰ ਸਕਣ ਦੇ ਤਰਾਜੂ ਤੇ ਤੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਮਰ ਸਕਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਰਾਤ ਭਰ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਸਕੀ ਕਰੇਗੀ ਅੱਧ ਖਿੜੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਏਗੀ, ਹੁਣ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਏਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੁੰਨਾ ਗੁਆਂਢ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨਾਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਵਾ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੋਟਰ ਆਪ ਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰਾਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਉਸਨੇ। ਉਹ ਗਰਾਜ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਗੈਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੈਰਾਜ ਦੇ ਭਾਰੇ ਬੂਹੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਕ ਕੇ ਤੀਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਲਹੂ ਦੀ ਚੁਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਡੌਰ ਪੌਰ ਅੱਖਾਂ, ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਵਾਲ, ਵੀਰਾਨ ਮੱਥਾ, ਪੀਲੀਆਂ ਹਲਦੀ ਵਾਂਗ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਵੇ ਕਚੂਚ ਬੁੱਲ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੀ। ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ, ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ। ਕੰਬ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਡਿੱਗ ਪਈ, ਬਚ ਗਈ। ਪੱਥਰ ਦਾ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਲਿਪ ਗਈ ਸੀ। ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਰਾਜੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ।
यही जर्दी चोट नहीं सह सकेगी। राजिए तू प्यार ना कीता जिवें सारी दी सारी डुल गई होवे। तेरा महबूब चला गया, तू उसनू इतना चाहती से, तू नहीं बचेगी, तू मर जाएगी राजिए, तू मर जाएगी। नहीं 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 नहीं, तेनू तेनू साथी दी लोड़ है, तेनू हमदर्द दी लोड़ है, तेनू हमदर्द दी लोड़ है राजिए। मैं तेनू नहीं मरन देंगा। एक घर तेरे लिए खुला है, ये बावां तेरे लिए खुलियां ने, ये फुल तेरे लिए खिड़े ने राजिए, ये फुल सारे तेरे लिए खिड़े ने। तू आजा, आजा मेरी जान, आजा, आजा मेरी जान। 15 साल तेरे नाल मैं छत हेठ रहा, 15 साल दिए सांझ, मैं तो वध तेरा साथी और कौन हो सकता है? मैं तो वध तेरा हमदर्द और कौन हो सकता है राजिए? मैं तो वध हमराज तेरा और कौन हो सकता है? एक ही इतनी पौड़ियां चढ़ रही है, तू आजा राजिए, आजा। तू उत्ते आ रही है, उत्ते आ रही है, चढ़ जा, चढ़ जा, चढ़ जा, आजा, आजा, आजा राजिए, आजा, आजा, आजा राजिए, आजा। चढ़िया, चढ़िया पौड़ियां चढ़िया, तू आजा राजिए, आजा। सर उभर के अपने बुत दियां तू सारियां बारियां बंद कर लिया ने। कोई गल नहीं, मैं ते खंडर विच भी जोत जगा सकदा। कमल दी पत्ती ते पई कोई चिक्कड़ दी छिट मैं तेनू लख पानियां विच धो लियावांगा। तू आजा, तू चढ़िया, तू चढ़िया, आजा, आजा राजिए, आजा, तू आजा राजिए, आजा।